Hello everyone, welcome to my channel again. Today I will be taking a class regarding equation of motion and acceleration of one or more bodies. Two bodies o thakte pare. There are many cases regarding equation of motion. We will discuss, and this is from Newton's law of motion. Newton's law of motion er ekta part hisebe ami etake discuss korchi. So let us come to the topic. First of all, motion of a body on a smooth horizontal plane. As you can see in the figure, an object of mass m is kept on a horizontal smooth, mane frictionless table, and it is pulled with a force F. So direction, you can see the direction, and the acceleration of the block is A. The weight is acting exactly vertically downward, and the reaction force, that is the normal reaction force, is acting opposite to the mg, weight of the object. ठीक है? Now what is the equation of motion of this block? Let us calculate. Let us calculate the equation of motion of the block. देखो vertical কোনো movement नहीं. In that case, normal reaction R is equal to mg. Vertically, no up and down motion. So, the normal reaction force is balanced by the weight of the object. And in the case of horizontal motion, F is applied, a force, horizontal force F is applied, which produces an acceleration in the body, which is A. So, F is equal to ma. Horizontal movement ta hocche for the force F, and F is equal to ma. Therefore, acceleration of the block is F by m. This is the simplest case, case number 1. F by m. Okay, nothing else. একদম simplest case টা আমি এখানে আলোচনা করে দিলাম. Next, the next case is when a pull is applied at an angle of inclination theta with the smooth horizontal plane. সবকটাই আমরা এখানে frictionless plane নিয়ে আলোচনা করব. তাহলে this angle is theta. Then fx is nothing but fx is the horizontal component of the inclined force F cos theta. তাহলে fx হয়ে যাবে F cos theta. Inclined force ছিল আমাদের F, তার cos theta component is the base component fx, আর fy কি হবে? fy হয়ে যাবে F sin theta. fy হয়ে যাবে F sin theta. তাই তো, weight is acting downward and normal reaction is upward. তাহলে for the vertical motion তো কিছু নেই অবজেক্টে, তার মানে vertically force গুলো হচ্ছে balance, তাই তো, vertical forces are completely balanced. তাহলে F এর তো দুটো কম্পোনেন্ট, তাহলে vertically কি হবে দেখো, reaction force plus Fy মানে F sin theta is equal to vertically downward কে balance করছে is equal to mg. This is the equation of motion, মানে equation number 1. তাহলে এখান থেকে r কত পাচ্ছ? r is equal to তুমি পেয়ে যাচ্ছ mg minus f sin theta, right? তাহলে normal reaction আমরা পেয়ে গেলাম mg minus f sin theta. Now let us come to horizontal motion. Horizontally, the block is moving with acceleration a. Therefore, mass into acceleration ma. তাহলে f due to the fx মানে x component of f মানে f cos theta এর জন্য মুভ করছে horizontally. তাহলে আমি এখানে লিখব f cos theta is equal to ma, mass into acceleration, তাই তো? তাহলে acceleration কত হয়ে যাচ্ছে? f cos theta by m. Acceleration হয়ে যাচ্ছে f cos theta by m. Bas, this is the equation of motion of any object when it is exerted by a pull at an angle of inclination theta with a smooth horizontal plane. Smooth বলতে এখানে frictionless horizontal plane. ঠিক আছে? Acceleration of the object along horizontal axis. Horizontal acceleration হচ্ছে তোমার f cos theta by m, আর ভার্টিক্যালি তো আমরা নর্মাল রিয়াকশন ফোর্সের জন্য আর mgর জন্য f sin theta এর জন্য একটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 পেয়েছি. ওকে, নাও কেস নাম্বার 3.
দিস ইজ দ্য কেস অফ পুশ। ফিগারে ভালো করে দেখো, পুশ হয়েছে, পুশের দুটো কম্পোনেন্ট এসেছে। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল থিটা অ্যাঙ্গেল এখানে কোনটা সেটা আমাকে মার্ক করে দিতে হবে। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা। Therefore, the horizontal component is f cos theta and vertical is f sin theta. Now, let us come to the vertical movement. There is no vertical movement, so all the forces are in balance condition vertically. তাহলে vertically কারা কাজ করছে? mg আর f sin theta একই ডাইরেকশন, আর r উল্টো ডাইরেকশন। r হলো আপওয়ার্ড, r is equal to তাহলে mg প্লাস, দেখো f sin theta ডাউনওয়ার্ড আছে, mg ও ডাউনওয়ার্ড, তাহলে mg প্লাস f sin theta হয়েছে r is equal to mg plus f sin theta. আর this block is moving horizontally with acceleration a on the frictionless table. তাহলে f cos theta কম্পোনেন্টের জন্য মুভ করছে হরাইজন্টাল, তাহলে f cos theta is equal to ma. f cos theta is equal to ma. তাহলে a হয়ে যাচ্ছে তোমার f cos theta by m. বোঝা যাচ্ছে? ওকে, নেক্সট, মোশন অফ বডিজ ইন কন্ট্যাক্ট। এখানে দেখো দুটো অবজেক্ট আছে ইন কন্ট্যাক্ট, এখানে ফোর্স অফ কন্ট্যাক্ট কাজ করবে। m1 and m2 আর টু অবজেক্টস কেপ্ট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ইচ আদার অ্যান্ড m1 is pushed by a force f, দেখা যাচ্ছে as seen in the figure. তাহলে মোশন, ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ব্লক m1 চলো ফাইন্ড আউট করি। ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ব্লক m1, বলো m1 কে কি দেখছো? f ফোর্স পুশ করছে, f ফোর্স পুশ করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানে একটা ব্যাপার হয়েছে, দেখো এটা একটু বুঝতে হবে। when a push is applied on m1, তাহলে m1 কি করবে এখানে? m1 আবার m2 তে সেই ফোর্সটা দেবে, তাহলে a force t is applied on m2 by m1, তাই তো? a force t is applied on m2 by m1. এবার m2 কি করবে? m2 ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন ফোর্স দেবে টু m1. m1 m2 কে একটা t ফোর্স দিল, যেহেতু m1 নিজে একটা পুশ পেয়েছে, তাহলে m2 কি করবে? m2 m1 এর ওপর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন ফোর্স t দেবে। সেই জন্য তুমি ডায়াগ্রামে দেখো টিটাকে আমি কিভাবে এখানে এঁকেছি, বোঝা গেছে? তাহলে এখানে ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ব্লক m1, m1 এর ওপর অ্যাপ্লাই হয়েছে ফোর্স f বাই দ্য এজেন্ট, আবার m2 একটা রিয়াকশন ফোর্স দিয়ে গেছে, তাহলে আমি এখানে রিয়াকশন ফোর্স হলো t, তাহলে f মাইনাস t এই রেজাল্টেন্ট ইজ ইকুয়াল টু হবে m1 ব্লকের মুভমেন্ট, মানে m1 ইন্টু মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন, তাই তো? মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন, তাহলে m1a is equal to nothing but f minus t. For block m2, m2 এর জন্য কি হবে? m2 তে তো f ফোর্স নেই, জাস্ট the force applied by m1 আছে যেটা কিনা t is equal to acceleration of the block হচ্ছে a into mass, মানে m2a, তাহলে t is equal to হয়ে যাচ্ছে তোমার m2a। তাহলে এই দুটোর থেকে আমি যেটা পাচ্ছি, আমাকে বার করতে হবে অ্যাক্সেলারেশন a আর মানে টেনশন বলবো না, মানে force applied by m1 on m2 or m2 on m1, ঠিক আছে? ইকুয়েশন 1 and this is equation 2, দুটোকে অ্যাড করে দিই, টি টি ক্যান্সেল হচ্ছে, তাহলে f is equal to আমার হয়ে গেল m1 plus m2 into a. Hence you are getting here a is equal to f by m1 plus m2. A is equal to f by m1 plus m2. This is the overall net acceleration of the system. And now let us come to the tension. How to find the tension? আমরা এই ইকুয়েশনটাকে নিয়ে নেব টেনশনে, t is equal to m2a. From equation 2 I can find out tension. এর জায়গায় ভ্যালু পুট করে দেবো f by m1 plus m2.
তাহলে ফ্রম 2 আমরা পেয়েছি ইকুয়েশন 2 থেকে t ইজ ইকুয়াল টু m2a m2a তাহলে m2 ইন্টু a কত a হচ্ছে তোমার f বাই m1 প্লাস m2 f by m1 plus m2 তাহলে overall you are getting here t is equal to fm2 by m1 plus m2 ঠিক আছে this is the tension বলবো না এখানে this is the force exerted on m2 by m1 or বলতে পারো reaction force exerted on m1 by m2 and this is the a হচ্ছে এখানে acceleration of the system এই দুটো আমি এখানে ফাইন্ড আউট করলাম ঠিক আছে now let us come to the motion of connected bodies এখানে দেখো দুটো অবজেক্ট আছে m1 and m2 two objects are connected with a light inextensible string দেখতে পেয়েছো light inextensible string ঠিক আছে a force is applied on the block m2 m2 এর উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে কি হবে m2 m1 কে টানবে m2 will be pulling m1 m2 will pull m1 by a tension force t দিয়ে টানছে m1 কি করবে m1 ও একটা ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন ফোর্স দেবে m2 এর উপর সেটাও that will be also t তাই তো তাহলে এই টি এর গল্পটা বোঝা গেল যে the tension exerted by m2 on m1 is t as well as the equal and opposite reactionটাও হচ্ছে which will exert on m2 by m1 হলো তাহলে আমাকে এখানে ইকুয়েশন অফ মোশন ফাইন্ড আউট করতে হবে for object m1 for object m2 overall acceleration of the system a তাহলে আমরা ফার্স্টে ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ব্লক m1 ফাইন্ড আউট করব দেখো m1 এর উপর কাজ করছে টেনশন টির জন্য নিজের মুভমেন্ট হচ্ছে m1 তাহলে ওভারঅল ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয়েছে m1a তাহলে t ইজ ইকুয়াল টু m1a ইকুয়েশন নাম্বার 1 আর ব্লক m2 এর জন্য মানে ব্লক অফ মাস m2 এর জন্য দেখো টেনশন একদিকে কাজ করছে ফোর্স অন্যদিকে কাজ করছে অপোজিট ডিরেক্টেড তাহলে f মাইনাস t ইজ ইকুয়াল টু m2a হ্যাঁ তো এটাই দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2 তাহলে আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ওভারঅল অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেম ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 থেকে দেখো তাহলে টি ক্যান্সেল হচ্ছে এফ ইজ ইকুয়াল টু দুটোকে যদি আমি প্লাস করে দিই আর কি তাহলে হয়ে যাচ্ছে m1 প্লাস m2 ইন্টু এ তাহলে ওভারঅল অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেম এ ইজ ইকুয়াল টু তোমার হয়ে যাচ্ছে এফ বাই m1 প্লাস m2 দিস ইজ দ্য ওভারঅল অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড দ্য টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং কত হবে এই যে আমার এই যে ইকুয়েশনটা আছে টি ইজ ইকুয়াল টু m1 এ এখানে পুট করে দিই টি ইজ ইকুয়াল টু m1 এর জায়গায় পুট করবো f বাই m1 প্লাস m2 এর জায়গায় পুট করছি f বাই m1 প্লাস m2 তাহলে হয়ে গেল fm1 বাই m1 প্লাস m2 ওকে তাহলে টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং এখানে হয়ে যাচ্ছে fm1 বাই m1 প্লাস m2 done now let us come to the next case this is the equation of motion of two blocks which are connected with a light inextensible string with the help of a frictionless pulley পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাস m1 is moving up with acceleration a and m2 is moving down তার মানে m2 এর ওয়েট বেশি সেই জন্য নিচের দিকে নামছে আর m1 উপরে উঠছে তাহলে এখানে আমাকে ইকুয়েশন অফ মোশন ফাইন্ড আউট করতে হবে আমি সমস্ত ফোর্সগুলোকে দেখো ডাউনওয়ার্ড ফোর্স m1g ফর ব্লক m1 আপওয়ার্ডে টেনশন t দিয়ে রেখেছি তাহলে ব্লক m1 এর জন্য আমরা ফ্রম দ্য ফিগার কি পাচ্ছি দেখি ব্লক m1
ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ব্লক M1 এর জন্য দেখো ডাউনওয়ার্ড ফোর্স M1G, আপওয়ার্ড ফোর্স T, ওভারঅল দ্য ব্লক ইজ মুভিং আপ, তার মানে টি আগে মানে টি হচ্ছে গ্রেটার, তাহলে T মাইনাস M1G ইজ ইকুয়াল টু M1A। M1A হচ্ছে ওভারঅল যে অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে অবজেক্ট মুভ করছে, ঠিক আছে। টিটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ফোর্স, M1G ডাউনওয়ার্ড, যেহেতু পুরো সিস্টেমটা আপওয়ার্ড মুভিং তাই জন্য টি গ্রেটার, তাই T মাইনাস M1G করলাম, বোঝা যাচ্ছে। দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1। আবার M2-র জন্য দেখো ওভারঅল দ্য অবজেক্ট ইজ মুভিং ডাউনওয়ার্ড, তার মানে M2Gটা এখানে বড় হবে, মাইনাস T ইজ ইকুয়াল টু M2A, বোঝা যাচ্ছে। দিস ইজ মাই ইকুয়েশন নাম্বার 2। দুটোকে তুমি যদি অ্যাড করে দাও, করতেই পারো দুটোকে অ্যাড, তাহলে দেখো টি ক্যান্সেল হচ্ছে, এখানে M2 মাইনাস M1 কমন নিয়ে বাইরে G ইজ ইকুয়াল টু এখানে M1 প্লাস M2 ইন্টু A, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমরা যখন এই কাজটা করবে তোমরা লিখে দেবে অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 উইথ 2 দিয়ে ফ্রেশ করে আবার ওই অ্যাডটা করবে। আমি যেমন একটা জায়গায় করে দিলাম এরম করবে না, যাই হোক, তো সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো। তাহলে ওভারঅল অ্যাক্সেলারেশন A ইকুয়াল টু কী হবে? অ্যাক্সেলারেশন A ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে M2 মাইনাস M1G বাই M1 প্লাস M2, তাই তো? ঠিক, এবার আমাকে টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং বার করতে হবে। কোন ইকুয়েশন থেকে বার করব টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং? আমি 2 নম্বর ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করতে চাই ফ্রম ইকুয়েশন 2 ইকুয়েশন 2 তুমি যেটা পেয়েছিলে দেখো M2G মাইনাস T ইজ ইকুয়াল টু M2A, M2G মাইনাস T ইজ ইকুয়াল টু M2A, তাহলে হ্যান্স T ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে M2G প্লাস A। আচ্ছা, ওরকম রাখবো না, ইন্ডিভিজুয়াল করি, M2G প্লাস M2A, না M2G মাইনাস M2A, সরি। এবার পুট করে দাও ভ্যালু, M2G মাইনাস M2, এর জায়গায় হচ্ছে এইটা M2 মাইনাস M1G বাই M1 প্লাস M2, ঠিক আছে। M2G মাইনাস M2 মাইনাস M1 বাই M1 প্লাস M2 ইন্টু G। এবার এটাকে করো ক্যালকুলেশন, তাহলে হয়ে গেল ওভারঅল M1 প্লাস M2 LCM, M2G এর সাথে ইন্টু হচ্ছে, তার মানে M1 M2G মাইনাস M2 স্কোয়ার G মাইনাস M2 স্কোয়ার G মাইনাসে প্লাস M1 M2G। এই দুটো তো একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে, দাঁড়াও, M2 স্কোয়ার G, হ্যাঁ এটা প্লাস, সরি, তবেই কাটবে। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছ 2M1 M2G বাই M1 প্লাস M2। এটা তার মানে কিসে বেরোলো? টেনশনের এক্সপ্রেশন, ওকে। অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেমও বার করে দিলাম, A ইজ ইকুয়াল টু M2 মাইনাস M1G বাই M1 প্লাস M2, আর টেনশন অফ দ্য সিস্টেমও বের করে দিলাম, ঠিক আছে। নাও নেক্সট কেস, 2 blocks are connected with a pulley on a frictionless table, স্মুথ টেবল। দেখো ছবিটা দেখো, দেখলেই বুঝে যাবে। তাহলে এখানে কি কেস হচ্ছে দেখি, অ্যাক্সেলারেশন A আছে, তাহলে ব্লক M1 এর জন্য আমাদের T ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট M1A হয়ে যাবে, মানে ইকুয়েশন অফ মোশন ফর ব্লক M1, সেটা হয়ে যাবে T ইজ ইকুয়াল টু M1A। আর ব্লক 2 এর জন্য যেটা হবে, নিচের দিকে এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড M2G, ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট কাজ করছে, ওপরে টেনশন কাজ করছে, ওভারঅল দ্য ব্লক ইজ মুভিং ডাউন, তার মানে M2G ইজ গ্রেটার, M2G মাইনাস টেনশন ইজ ইকুয়াল টু ওভারঅল ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য ব্লক M2, দ্যাট ইজ M2A, ঠিক আছে। এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি তুমি প্লাস করে দাও, ইকুয়েশন 1 আর 2 প্লাস করে দাও, টি কাটছে,
m2g ইজ ইকুয়াল টু এখানে হয়ে যাচ্ছে m1 প্লাস m2 ইন্টু এ। তাহলে তোমার অ্যাক্সেলারেশন ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে m2g বাই m1 প্লাস m2, m2g বাই m1 প্লাস m2। এটাকে পুট করে দাও ইকুয়েশন নাম্বার 1-এ পুট করো, ইকুয়েশন নাম্বার 1-এ পুট করো, t ইজ ইকুয়াল টু m1 এতে পুট করে দাও, তাহলে টেনশনটাও বেরিয়ে যাবে। তাহলে t ইজ ইকুয়াল টু m1 a, m1 ইন্টু a কত পেলাম আমরা, a পেয়েছি m2g বাই m1 প্লাস m2, m2g বাই m1 প্লাস m2। তার মানে ওভারঅল আমরা পাচ্ছি m1 m2g বাই m1 প্লাস m2, t ইজ ইকুয়াল টু, আমরা t বার করছি প্রত্যেকটা জায়গায় আর অ্যাক্সেলারেশন বার করছি, ঠিক আছে। নেক্সট, আচ্ছা এটা দেখে নাও ভালো করে আগে। Okay, next. Blocks connected with pulley on an inclined plane. Inclined plane পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, মাস হচ্ছে m1 m2 দুটো মাস, আমি লিখে দিচ্ছি, লেখাগুলো হয়নি, এটা m1 মাস, এটা m2 মাস। তাহলে m2 মাসের ওয়েট এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড m2g, অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন থিটা। তাহলে এখানেও হচ্ছে, এখানেও তুমি কি পাবে, এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড কি কাজ করছে, ওয়েট কাজ করছে, মানে m1g কাজ করছে, এই অ্যাঙ্গেলটাও হয়ে যাবে থিটা। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হলো কস কম্পোনেন্ট আর এই অ্যাঙ্গেলটা হলো সাইন কম্পোনেন্ট, এটা হয়ে যাবে m1g সাইন থিটা। এদিকে টেনশনটা তো আঁকাই আছে, তার মানে ব্লক m1 এর জন্য হয়ে যাচ্ছে দ্য ব্লক ইজ মুভিং আপ, মানে m1 ব্লকটা মুভিং আপ, তার মানে t ইজ গ্রেটার, t মাইনাস m1g সাইন থিটা, t মাইনাস m1g সাইন থিটাতে ওভারঅল হয়ে যাচ্ছে m1a, ঠিক আছে। t মাইনাস m1g সাইন থিটা ইকুয়াল টু m1a, ইকুয়েশন নাম্বার 1। আর ব্লক 2 এর জন্য কি হচ্ছে, ব্লক 2 ইজ মুভিং ডাউন, তাহলে m2g বড়, m2g মাইনাস টেনশন ইজ ইকুয়াল টু তুমি পাচ্ছ m2a, দুটোকে অ্যাড করে দাও, প্লাস 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 টি টি কাটছে, আর তুমি পাচ্ছ এখান দিয়ে, আচ্ছা এটা ইয়ে করে দিই এখানটা, এটা আঁকার পার্ট। তাহলে এখানে এখানে তুমি পাচ্ছ m1 প্লাস m2, রাইট হ্যান্ড সাইডটা আগে করছি, m1 প্লাস m2a, আর এদিকে হচ্ছে m1g সাইন থিটা প্লাস m2g, তাই তো। তার মানে জিটাকে কমন নিতে পারি, আচ্ছা ওটা মাইনাসে আছে, তার মানে জি m2 মাইনাস m1 সাইন থিটা, বাইরে জি, m2 মাইনাস m1 সাইন থিটা, জি কমন নিয়ে নিলাম, বাইরে জি বাই তো আর কিছু নয়, এইটুকুই। ডান, ওকে। তাহলে এখান থেকে অ্যাক্সেলারেশন কী পাবে, ইজ ইকুয়াল টু m2 মাইনাস m1 সাইন থিটা জি বাই m1 প্লাস m2, তাই তো। তাহলে এটাই হলো অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেম, কমন অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেম। এবারে এর ভ্যালুটাকে তুমি যে কোনো একটা ইকুয়েশনে পুট করবে, যে কোনো আইদার ইকুয়েশন 1 আর ইকুয়েশন 2 দিয়ে টেনশন টি অফ দ্য সিস্টেম বার করবে, ঠিক আছে। এটা তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখবে তো এটা আসে কি না, আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। টি এর এক্সপ্রেশন হবে, মানে জাস্ট পুট দ্য ভ্যালু অফ এ ইন এনি অফ দ্য ইকুয়েশন বিটুইন 1 and 2, এটা আসে কি না আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। m2g 1 মাইনাস m2 মাইনাস m1, এটা তোমাদের নিজেদের ক্যালকুলেশনের জন্য ছাড়লাম, সব তো আর আমি করে দেবো না, একটা করে আমায় জানাবে m1 প্লাস m2, ওকে।
এটা আসে কিনা দেখতে হবে, চেক ইট। আচ্ছা, নেক্সট যে কেসে আমরা যাব সেটা হচ্ছে, সবকটা নেওয়া হয়েছে তো তোমাদের স্ক্রিনশট, দেখে নাও। নেক্সট কেসটা হচ্ছে লাস্ট কেস, যেখানে দুটো ইনক্লাইন্ড প্লেন অফ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন, একটা আলফা একটা বিটা। দিস ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন আলফা অ্যান্ড দিস ইজ বিটা। This is mass m1 and this is mass m2, mass m1 and mass m2. Tension of the string T connected with a pulley, light inextensible string দিয়ে connected, আর এরও টেনশন হচ্ছে T along the string, টেনশন কাজ করছে এই। তাহলে পরে ওয়েটের কম্পোনেন্ট m1g আছে এখানে, তাহলে এদিকে আসবে m1g cos আলফা, এদিকে আসবে, এটা যদি আলফা হয়, m1g sin আলফা। সিমিলারলি এরও তাই, এর এদিকে আসবে m2g sin বিটা। ঠিক, এবার acceleration, this block is moving up with acceleration a and this block is moving down with acceleration a. Let us see the equation of motion for block m1. আগে আমরা দেখব আমার লেফট হ্যান্ড সাইড ব্লক, সেটা যেহেতু মুভিং আপ, তার মানে টেনশন t is greater than m1g sin alpha, that is t minus m1g sin alpha is equal to m1a. ঠিক আছে, t minus m1g sin alpha is equal to m1a. For block m2, যেহেতু এটা মুভিং ডাউন, তার মানে m2g sin আলফাটা বড়, m2g sin বিটা, সরি sin বিটা মাইনাস t is equal to m2a. দুটোকে সলভ করতে হবে, ইকুয়েশন 1 অ্যান্ড ইকুয়েশন 2, কিচ্ছু না, দুটোকে অ্যাড করে দাও, অ্যাড করে দিয়ে কমন অ্যাক্সেলারেশন বের করে ফেলো, প্লাস প্লাস প্লাস, টি কাটছে, হ্যাঁ, এখান থেকে তুমি জিটাকে কমন নিয়ে বাইরে, m2 সাইন বিটা মাইনাস m1 সাইন আলফা, m2 সাইন বিটা মাইনাস m1 সাইন আলফা, জি বাইরে কমন নিয়ে, ইজ ইকুয়াল টু, এখানে হয়ে যাচ্ছে m1 প্লাস m2 রাইট হ্যান্ড সাইড a। তাহলে অ্যাক্সেলারেশন a ইজ ইকুয়াল টু হবে জাস্ট m1 বাই m1 প্লাস m2 ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, অ্যাক্সেলারেশন a ইকুয়াল টু m2 সাইন বিটা মাইনাস m1 সাইন আলফা, বাইরে জি কমন, বাই m1 plus m2. This is the common acceleration of the system. Now I have to find the tension of the string. টেনশনের জন্য তুমি ইকুয়েশন 1, ইকুয়েশন 2 যে কোনো একটা চুজ করো, আমি ইকুয়েশন 1 চুজ করছি, t মাইনাস m1g sin alpha is equal to m1a, এখান থেকে আমি নিচ্ছি, তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন 1 আমার ইকুয়েশন 1, তার মানে t ইজ ইকুয়াল টু আমার হয়ে যাবে m1a প্লাস m1g সাইন আলফা। ঠিক, এর জায়গায় ভ্যালু পুট করে দাও, এ হচ্ছে তোমার এইটা m2 সাইন বিটা মাইনাস m1 সাইন আলফা, জি ওভারঅল আমি এলসিএম নিয়ে নিচ্ছি m1 প্লাস m2, তাহলে এটা এই দিকে এই m1 যে সাইন আলফার সাথে মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাচ্ছে, m1 প্লাস m2 ইন্টু m1 জি সাইন আলফা, বোঝা যাচ্ছে? বাস, এবার তুমি ছোটোবেলাকার মাল্টিপ্লিকেশন যেমন হয় m1 m2 সাইন বিটা মাইনাস m1 সাইন আলফা, এইভাবে করবে, তাই তো?
করো m1 m2 তাহলে ফার্স্টে হবে m1 m2 sin বিটা লিখি m1 m2 sin বিটা তারপর আসবে মাইনাস m1 স্কোয়ার আচ্ছা জি তো আছে তাহলে জিটাও নিয়ে নেব m1 স্কোয়ার sin আলফা জি মাইনাস m1 স্কোয়ার sin আলফা জি ওদিকে প্লাস m1 ইন্টু m1 জি সাইন আলফা মানে প্লাস m1 স্কোয়ার জি সাইন আলফা জিগুলো না আগে দাও জিগুলোকে আগে বসিয়ে দিচ্ছি আরেকবার লিখছি এটা হ্যাঁ m1 m2 sin বিটা জি মানে m1 m2 জি sin বিটা তারপর আসছে m1 মাইনাসে মানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস m1 স্কোয়ার জি সাইন আলফা তারপর আসছে প্লাসে m1 ইন্টু m1 জি সাইন আলফা প্লাস m1 স্কোয়ার জি সাইন আলফা তারপর আসছে m1 m2 জি সাইন আলফা কাটছে এই দুটো তাহলে তোমার থাকছে হচ্ছে m1 m2 কমন নিলাম জি কমন নেব তাহলে সাইন বিটা প্লাস সাইন আলফা জি থাকছে বাইরে by m1 plus m2 this is the overall tension of the string of this system বোঝা গেছে calculation clear okay thanks for watching this class